श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् एकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे। अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् आधारं सर्वविद्यानाम् हयग्रीवम् उपास्महे। हयग्रीवम् उपास्महे। कृष्णं कमलपत्राक्षम् कृष्णं कमलपत्राक्षम् पुण्यश्रवणकीर्तनम् पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं वसुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। नमामि नारायणं हरिम्। दुष्टाचारविनाशाय दुष्टाचारविनाशाय प्रादुर्भूतो महेश्वरः। प्रादुर्भूतो महेश्वरः। स एव शङ्कराचार्यः स एव शङ्कराचार्यः साक्षात् कैवल्यदायकः। साक्षात् कैवल्यदायकः। साक्षात् कैवल्यदायकः। साक्षात् कैवल्यदायकः। सर्वचैतन्यरूपां ताम् सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि आद्यां विद्यां च धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। लौहित्यनिर्जितजपाकुसुमानुरागाम् लौहितजपाकुसुमरागाम् कुसुमानुरागाम् अनुरागाम् पाशाङ्कुशौ आसान्कुशो धनुरिषूनपि धारयन्तीम् तनुऋषिरिपुधारयन्तीम् ताम्रेक्षणाम् ताम्रेक्षणाम् अरुणमाल्यविशेषभूषाम् अरुणमाल्यविशेषपूषाम् अम्बूलपूरितमुखीम् बूलपूरितमुखीम् त्रिपुरां नमामि। राम नमामि। त्रिपुरां नमामि। त्रिपुरां नमामि। So we are just trying to understand the greatness, the mahima, the beauty, and identifications, and her carefulness in protecting the people. All these features are being noted down. And please read now this 29th sloka. Kiritam Vairincham. किरीटं वैरिञ्चं परिहरः पुरः कैटदभिदः कटोरे कोटीरे स्कलसिजहिजम्भारिमकुटम् प्रणम्रयश्वेतेषु
प्रसभमुपयातस्य भवनम् भवस्याभ्युत्थाने तव परजनोक्तिर्विजयते Repeat again, last line. भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते. Realize the mistake. Yeah. भवस्याभ्युत्थाने. So, abhyuthane tava parijanokti vijayate. So, this slokam is, if recited number of times, it will help a pregnant woman to deliver safe, for safe delivery. And afterwards, this sloka is powerful. The Saukam, the Devi will help. The concept here signifies the absolute Saukamaryata of Devi, and also the tips of the kiritas of the king of the gods who bow down with their kiritas to the feet of goddess. Then she is cautioned to go very carefully, and uh, then that kind of interest is being evinced by the other people for the safety of the Amma, who is going to receive her husband, who has come suddenly, waiting at the door, and to receive him in person at the point. So also, those people who are not having this kind of delivery problem or anything, generally, if this sloka is recited, they will be able to get the Shiva Sayujya, because Shiva has come and standing at the door. And when he's standing at the door, which means Sayujya, you can always expect. Ammaru is walking and going and joining him. So this kind of meeting or joining is a significance that Shiva's grace also flows forth to give the Sayujya. You know, there are 4 levels of moksha: Sayujya, Samipya, Sarupya, and Salokya. These are the 4 layouts in the moksha. Is not, people say somebody passes away, oh, where has he gone? వైకుంఠకి వెళ్ళిపోయారండి అంటారు. వైకుంఠంకి వెళ్ళిపోయినారు అంటే వైకుంఠం పోవడం అనేది మన మన గుడ్ ఒపీనియన్. But he will definitely go to Vaikuntham, does not go to Vaikuntham. On the other hand, తనకంటే పోయినవాడు బోర్డు మంది కాచుకుంటారు క్యూలో. See, what queue is here, same queue there also. ఆ క్యూలో కూడా స్పీడు రికవరీ ముందుగా రావాలి అంటే అగైన్ ఎక్కువ పుణ్యం చేసుకోవాలి. పుణ్యానికి ఎంత అంటే, you have got to acquire large amount of merit that will make you straight go up to Salokya. కాబట్టి చనిపోయిన వాళ్ళందరూ యమధర్మరాజు దగ్గర పోరు. He is so busy. He has got so many thousands of things. So there also, అందుకే ఒక్క సంవత్సరము they wait and then only they perform the annual ఆబ్దికం చేస్తారు. అప్పుడు ది యాక్చువల్ జర్నీ బిగిన్స్ టు ద పర్సన్. కానీ ఈ సంవత్సరం అంతా ద పర్సన్ హూ డైడ్ విల్ బి ట్రావెలింగ్ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ మినిట్, ఎవ్రీ టైం. అంటే ఈ లోకం వదిలిన తర్వాత సూక్ష్మదేహంలో ఆ దేహం అలా వెళ్ళిపోతూ ఆత్మ వెళ్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ మధ్యలో ఇంకా ఏమైనా పాపాలు ఇంకోటి వచ్చిందంటే, ది ఆత్మ విల్ నాట్ ఈవెన్ గో టు యమలోక ఆర్ ఎనీ డెస్టినేషన్, బట్ మధ్యలోనే మళ్ళీ వెనక్కి పంపించేస్తాడు, రిటర్న్ పోస్ట్. అండర్స్టాండ్? సో దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ యు సీ ఇన్ ది ఐతరేయ ఉపనిషత్తులోను. ఇన్ ఐతరేయ ఉపనిషత్ it is said there is no guarantee that if you start from your house, you will reach your destination fully, but in between you will see, you remember you forgot something or you have to collect something. It is compulsory that you should take which from your house or from a deviation point.
ఇలాంటివంతా పేర్లు చెప్పేసి మళ్ళీ మిమ్మల్ని వెనక్కి కొట్టేస్తారు. సో మనకు వెన్ వీఆర్ కాన్షియస్ వీఆర్ ఆల్ నోయింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. బట్ మనం ఒక్కసారి ఇది వదిలేమంటే దెర్ ఇస్ నో లైట్, దెర్ ఇస్ నో కంఫర్ట్, దెర్ ఇస్ నో ఫ్యాన్, దెర్ ఇస్ నో వెహికల్, అన్ని డుమ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు యూ బికమ్ కంప్లీట్లీ ఫ్లోటింగ్. ఈవెన్ ది ఈవెన్ ది గ్రావిటేషనల్ పవర్ ఆల్సో విల్ నాట్ ఆపరేట్. అంటే ఆ స్టేట్కు రాకుండా ఉండడం కోసం రకరకాల పూజలు పునస్కారాలు అవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఆ పూజల నుంచి ఏమవుతుంది, యూ విల్ డెవలప్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ పవర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చూసారా, తవ పరిజనోక్తిర్విజయతే భవస్యాభ్యుత్థానే అంటే ఆ భవడు ఏం చేస్తాడు, అభ్యుత్థానం చేస్తాడు. అభ్యుత్థానం అంటే హీ విల్ బి అప్లిఫ్టింగ్, హీ విల్ బి liberating all people. To what point he will liberate? To his own yard. లిబరేషన్ అంటే ఏంటి, తను ఉన్న జాగాకు పిలిచిపోవడం, అంతే కదా. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ సాయుధ్య ప్రాప్తి ఈజ్ ఏబుల్ టు గివ్ టు అస్. అండ్ జనరలీ యాజ్ యూ ట్రావెల్ there is a kathora kotira. There are tips or hurdles which are really hard, but we have got to take a deviation from the such type of hard things. Therefore, ఈ వీళ్ళందరూ కూడా హరిహర పురహ వైరించి కిరీటం. సో బ్రహ్మదేవుని కిరీటంతో మొదలెట్టుకొని మిగతా వాళ్ళ కిరీటాలన్నీ ఒక్కసారిగా పడుతుంటే ఆ కిరీటాలకు ఉన్నటువంటి టిప్పు కష్ట ప్రాబ్లంలు దిగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఈ ఇటువంటి పరిచారికలు ఇచ్చినటువంటి కాషన్ నుంచి ఏమవుతుందంటే మనలోని బ్యాడ్ను కంట్రోల్ చేయడానికి స్కోప్ వస్తుంది. చదువుకుంటూనే ఉంటుంటే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ మైండ్ మీన్ అవర్ డిజైర్స్ అండ్ మైండ్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఏ వైల్డ్ ఎలిఫెంట్. కానీ ఆ వైల్డ్ ఎలిఫెంట్ దారిలో పెట్టడానికి వాడు ఏం చేస్తాడు, చిన్న అంకుశం యూస్ చేస్తాడు. అంకుశం ద్వారా మదగజము దారిలో ఉంటుంది. ఎవ్రీబడికి, ప్రతి ఒక్కరికి అంకుశం లాగా ఉండేది ఏది అంటే బుద్ధి. ఆ బుద్ధిని ప్రయోగించి మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఆ మనస్సు డల్ అయిపోయి ఒకే మార్గంలో బయలుదేరుతుంది. సో మనస్సు అనేది మదగజము అని కంపేర్ చేస్తారు, ఏ రట్టి ఎలఫెంట్. కాబట్టి ఈ శ్లోకం లోపల ఈ ఎవరైతే నమస్కారం చేస్తారో వాళ్ళకందరికీ ఒక రకమైన కంట్రోల్ వచ్చేస్తుందన్నమాట. సో మన నార్మల్గా ఈ శ్లోకం చదువుకుంటే వీ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ త్రూ ది మెసేజ్ అండ్ ఆల్ దట్ ఇన్ ది శ్లోకం. బట్ ఒక్కసారి కూర్చొని ఒక్కొక్క పదాన్ని మనం అనలైజ్ చేస్తూ వెళ్ళామంటే అప్పుడు వి రియలైజ్ దట్ ఈ శ్లోకం నుంచి ఈ పట్ల ఉంటుంది. అంటే పరమాత్మ ఈ సౌందర్య లహరి నుంచి అమ్మవారి యొక్క నిజమైన స్వరూపాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత ఈ 30 శ్లోకం చదువుతారా? 30 శ్లోకం. హలో, జాయిన్ అవుతున్నారండి? యా, వెరీ గుడ్. 30th వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి మీరు అన్నట్టు చదువుతుంటే ఒక్కొక్కసారికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ వర్ణన, డిఫరెంట్ థాట్స్ రావటం అవన్నీ భలే ఉంది గురువుగారు ఇందులో. సౌందర్య లహరి ఉన్నటువంటి అందం ఏంటంటే 36 కామెంటరీస్ వచ్చాయంటే అదే విజిట్ 36 రెగ్యులర్గా, తర్వాత బోర్డు వర్క్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కరు తంత్రరీతిగా, మంత్రరీతిగా, యోగ రీతిగా, మరేమో ఇలా రకరకాల ఆస్పెక్ట్లో దే ఇంటర్ప్రిటెడ్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ డీప్, బట్ నా పుస్తకం వస్తుంది, మీకు డిజిటల్ కాపీ రెడీ అయింది. సో ఇట్ విల్ బి దేర్ పుట్. సో ఆ డిజిటల్ కాపీ వచ్చిందంటే మీకు యాక్చువల్లీ ఇది మన వెబ్సైట్లో ఉంది కానీ పంపించలేదు, పంపిస్తాను. సో ఆ పుస్తకం అది వచ్చిందంటే ఎప్పుడేమవుతుంది, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు, నేను రాసింది కాదు, ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ మై పెన్. కూర్చొని ఇక్కడే అమెరికాలోనే 4 ఏళ్ళు రాశాను దీన్ని.
అబ్బా. with all gaps. And I got it published. And we have performed more than 1,000 times Soundarlari Homam in India. అబ్బా. ఇక్కడ కూడా చేయించాము. అప్పుడు దాని నుంచి ఈరోజు పెద్ద ఒక హరిద్వార్ నుంచి ఒక ఆవిడ, షీజ్ అ హీలర్. మ్హూ. ప్రత్యేకంగా ఆమెకు రాత్రి ఇండియాలో వాళ్ళకి, షీజ్ అ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఆకుపంచర్ అండ్ ఆల్ దట్ దేవ సంస్కృత యూనివర్సిటీ మ్హూ. ఉషారి. నా నుంచి నేను చెప్తుంటే అప్పుడు షీ విల్ బి కన్సల్టింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ఆల్ దట్. మొదటి శ్లోకాన్ని 10 నెలల కిందట, 11 నెలల కింద చెప్పిందట. వాళ్ళ మ్మ్. సంతానం లేదు, 4-5 రోజులు, 4-5 ఏళ్ళు పైన అయిపోయింది అంటే, ఒక ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్ చెప్పి తాను కూడా ఆహుతులు వేస్తుంటే, ఒకటిను సంతాన ప్రాప్తి 7వ శ్లోకము చెప్తూ ఉంటే డెలివరీ అయిందట. మ్హూ. ఒకరికేమో బాబు, ఇంకొకరికేమో అమ్మాయి. మ్మ్. సో అది నేను షేర్ చేసుకొని మీకు చెప్పాలి మీరు గురువు గారు అని చెప్పి నాకు పంపించింది అనమాట. ఏమో ఇది ఇలాంటి ఇన్స్టెన్సెస్ ఎన్నో ఉన్నాయి. మ్మ్. ఏదన్నా మనకి బ్లాక్స్ ఉన్నా కూడా ఇట్లాంటి వీటి అది అన్న క్లియర్ అయిపోతుంది అనమాట. క్లియర్ అవుతుంది. సో దట్స్ వాట్. మ్మ్. సవా మ్మ్. మ్మ్. అదే అండి. ఒకరికేమో వాళ్ళకి ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, ఆహాహా. అబ్బాయి ఉన్న వాళ్ళకేమో అమ్మాయి పుట్టింది. ఓ, ఓకే 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 ఓకే. అండ్ అమ్మాయి ఉన్న వాళ్ళకి తర్వాత పైన మ్మ్. ఇదో అబ్బాయి పుట్టాడు. అదే 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 అదే. ఓ, సో నైస్. ఆహాహా. ఆవిడ ఫస్ట్ శ్లోకం చేస్తూ ఉన్నారా ఈ చాలా? ఫస్ట్ శ్లోకాన్ని ఆవిడ చేస్తోంది. ఓకే ఓకే. ప్లస్ ఇక్కడ ఈవిడ హరిద్వార్లో ఈ ఏంది, దర్ ఇస్ వన్ గాయత్రి పరివారం ఉంటుంది హరిద్వార్లో. ఐడియా ఉంది. గాయత్రి పరివారాన్ని వాళ్ళు దేవ సంస్కృతి యూనివర్సిటీలో చేస్తారు. ఆ, అది మనకి చికాగోలో కూడా ఒక బ్రాంచ్ ఉంది, గాయత్రి పరివార్. ఇక్కడ అన్ని చోట్ల ఉంది గాయత్రి పరివారు. అవును ఆ అవును. గాయత్రి పరివార్ వాళ్ళ యొక్క ఇది ఐ విజిటెడ్ అండ్ ఐ గాట్ సో మెనీ కాంటాక్ట్స్ దేర్. ఓకే. వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు హవన సామాగ్రి తయారు చేస్తారు. చూసారు ఎంత బాగున్నాడు. ఆ, సో అమ్మాయి అబ్బాయి పుట్టిందట. ఓ నేను దట్స్ రాత్రి అయినా కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవాలి గురువు గారు అని ఫోటోలు పంపించింది. ఇక్కడ ఇందులోనే బోల్డ్ చక్రాల గురించి, దాని గురించి, దీని గురించి ఉంది కదా, మనం అంటూ ఉంటే నాకు తెలిసి బ్లాగ్స్ క్లియర్ అవుతాయి అనిపిస్తుంది నాకు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈవెన్ అదర్వైజ్ మీరు ఆ చక్రాలు అవన్నీ లేకపోయినా కూడా ఉమ్. మీరు దీనిలో ఎంతెంత అర్థగర్భితము ప్రయోజనం ఉందో అవంతా మనకు తెలియకుండా మనలోకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఆ, తెలిసి తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా కూడా అల్టిమేట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ హోల్డ్ ఆఫ్ ఇట్. ప్రసాద్ గారు ఇవాళ నాకు మీరు చూసారు ఎప్పుడు, ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఆ సౌందర్య లహరిలో ఫస్ట్ శ్లోకాన్ని చెప్పి దీని రోజు చేసుకుంటూ ఉంటే దే గాట్ ఏ బేబీ. అమ్మాయి ఉన్న వాళ్ళకి అబ్బాయి ఇచ్చింది అమ్మవారు. అబ్బాబ్బాబ్బా, అండ్ అదృష్టం. అండ్ ఇది చూసారా, అమ్మాయి పుట్టింది. ఈరోజు వాళ్ళకి ఈరోజు పొద్దున హరిద్వార్లో వాళ్ళు నాకు షేర్ చేస్తారు. సార్ మీరు చెప్పింది చాలా బాగుంది. నేను చెప్పాను ఈ సంతానం కావాలంటే ఏం చేయాలంటే నంబర్ 1 and 7 చెప్పుకోమని చెప్పాను. అండ్ దాని జతకు ఈవిడేమో గాయత్రి పరివార్లో వర్క్ చేస్తుంది. దేవ సంస్కృత యూనివర్సిటీలో షీఈ్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ అకుపంచర్, అద్భుతం. హీలింగ్ చేస్తుంది హరిసుష అని. అండ్ షీఈ్ లెర్నింగ్ ఆల్సో, వెరీ సిన్సియర్ స్టూడెంట్. ఏమి కావాలన్నా నన్ను అడుగుతూ ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను. సో దిస్ ది థింగ్ అంటే ప్రూఫ్ చూపిస్తున్నా మనకు. అవునండి, లేదు ఇది ఉందండి, ఆ మహత్యం ఉందండి బాబు. అమ్మవారు నాకే ఎన్నో అనుభవాలు ఉన్నాయి. అండ్ మా గురువు గారు కృష్ణన్ ఫ్రమ్ నాగ్పూర్, నేను వెళ్ళాను 2004లోనే ఎప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చూసే పర్ఫారం చేస్తుండేది. అది టెమిలియన్, ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్.
ఆయన నన్ను చూస్తూనే హీ జస్ట్ రిసైటెడ్ ఒక 99వ శ్లోకం చెప్పాడు నాకు ఆశీర్వాదం. అది సరస్వతి సూక్తం అథర్వవేదంలోది అని చెప్పి బ్లెస్ చేసి ఆయన ఇంటి లోపల ఆ గోడకు పెద్ద ఒక గోడకేమో శ్రీచక్రం, ఇంకో గోడకు అమ్మవారు. గోడ ఎంత ఎత్తుందో అంత మొత్తం విశాలం అంతా కవర్ చేశారు. సో ఎంతమందికో ఎన్నో రకాలుగా ఆయన మెడిటేషన్ చేసి వాళ్ళకు హీల్ చేసేవాడు అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఎవరో మా అబ్బాయి వెళ్ళిపోయాడంటే 3 రోజులు తపస్సు చేసి ఆయన మళ్ళీ అబ్బాయి 3 రోజుల తర్వాత రమ్మని చెప్తే ఆ అమ్మాయి వస్తే నేనే ఉన్నా అక్కడ అప్పుడు. సో మీ అబ్బాయి వస్తాడు చూడు, ఇంకో 2 గంటల్లో మీ ఇంటికి వస్తాడని చెప్తే ఆవిడ 2 గంటల తర్వాత చూస్తే ఇంట్లో కూర్చున్నాడు అబ్బాయి. సో ఇలాంటి ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ మనకు ఎన్నో అనుభవాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసారా 29 లోపల సుఖ ప్రసవానికి 29 చదువుకోమంటారు. తర్వాత అలాంటివన్నీ లేకుండా సాయుధ్యం కావాలి, మనశ్శాంతి కావాలి అంటే శివుడు అమ్మవారి యొక్క ప్యాలెస్ ద్వారానికి వచ్చినాడు, ఈ అమ్మ ఒళ్ళి కలుస్తుంది, పక్కనుంటి పరివారం అంతా వాళ్ళకి ఒక రకమైనటువంటి ఉత్తేజాన్ని జాగ్రత్తలు చెప్తున్నారు అని అంటుంటే ఆ జాగ్రత్తలను అనుభవించి ఆ బ్రహ్మాది వాళ్ళకంత అనుగ్రహిస్తూ తన భర్తను కలుసుకుని ఆయన ఆహ్వానం చేయడం కానీ అలాంటివన్నీ జరుగుతుందా 29వ శ్లోకంలో. దిస్ ఈజ్ వాట్ అందుకే ఇంట్వర్డ్ ఇంట్రెస్ట్. నార్మల్గా ది వైఫ్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అపాన్ హర్ హస్బెండ్స్ ప్రాస్పెరిటీ. అండ్ ఎక్కడ బయటకు వెళ్తున్నానంటే గేట్ దాకా వెళ్ళి చూసి టాటా చెప్పడం, ఆరు ఎదురు రావడం, ఇలాంటివన్నీ మన హిందూ సంప్రదాయాలు, సనాతన ధర్మం కదండి. దాని నుంచి ఏమవుతుంది, చెప్పినటువంటి మంచి మంచి శకునాలు కలుగుతుంది, పనులు జరిగిపోతాయి. ఇప్పుడు 30 చదువుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో. సో అక్కడ స్వదేహోద్భూతాభి గృణభి అణిమాద్యాభిరభితో నిషేవ్యే నిత్యే త్వాం అహమితి సదా భావయతి యః. ఇది శ్లోకం మీరు ప్రతిసారి మీకు కొత్త కొత్త అర్థాలు వస్తూ ఉంటుందండి. నేను చదువుకున్నాను ఇప్పుడు అక్కర్లేదు కాదు. చూసారు అక్కడ అమ్మవారు ఎవరు అంటే నిత్యే, నిత్యా షోడశికారూప శ్రీకంఠార్ధ శరీరిణి అని ఉన్నారు కదా. నేను మీకు బొమ్మ చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇస్ ఏ ఫోటోగ్రాఫ్. మీకు చూసారా, మీరు చూడలేదా? మాకు ఒక ఆయన హీ హ్యాస్ గివన్ మీ కొన్ని ఫోటోలు ఇచ్చారు. చూసారా, త్రికోణాకారంలో ఉంది. అదే శ్రీచక్రము. దానిలో కొన్ని ఇన్వర్టెడ్, శ్రీచక్రంలో ఇన్వర్టెడ్ ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి కదా. అండ్ ఇప్పుడు అమ్మలో సర్వరు తర్వాత చుట్టూ 16 మంది దేవతలు చూస్తున్నారండి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ శ్రీచక్ర మధ్య త్రికోణ నిత్యదేవి. ఇది ఇలాంటివన్నీ కొన్ని అంటే అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం. నేను శ్రీశైలం నుంచి ఐ గాట్ మోర్ దెన్ 100 ఫోటోగ్రాఫ్స్. అవన్నీ కూడా నా కేంద్ర వార్షికోత్సవం చేసినప్పుడు బోర్డు మందికి నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశానన్నమాట. ఎనీవే, అంటే ఐ డోంట్ నో. ఇక్కడ ఈ అమ్మవారి యొక్క శరీరము అనేది నాట్ విత్ ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్. సో గృణిభిః అణిమాది ఆభిః అభితః, అణిమ మహిమ అనే ఐశ్వర్యంతో నిండిపోయింది అమ్మవారి యొక్క స్వరూపం. అటువంటి స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి అమ్మ తన దేహం నుంచి ఎప్పుడూ కాంతులు వెదజల్లుతూ ఉంటే ఇమాజిన్, అటువంటి కాంతులతో కలిగినటువంటి అమ్మవారు కూడా నేనే అయినటువంటి త్వాం అహమితి సదా భావయతి యః. భావయతి వర్బ్, యః అని సపరేట్. ఎవడైతే నేనే అటువంటి అమ్మవారి యొక్క
స్వరూపం అనేటువంటి కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇలా అటువంటి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కిమాశ్చర్యం తస్య త్రినయన సమృద్ధిం తృణయత. త్రినయన సమృద్ధి అంటే ఈశ్వరుని యొక్క ఐశ్వర్యానికి అంతు లేదు, అంతు పంతు లేదు. సో మనకు డబ్బులు కావాలి అంటే ఈశ్వరుని పట్టుకోవాలి. ఏ దేవుడు ఈశ్వరుడు ఇచ్చినంత ధనాన్ని, ఈశ్వరుడి ఐశ్వర్యాన్ని ఎవ్వరు ఇవ్వలేరు. కానీ ఆయనకు బై హిమ్సెల్ఫ్ హీ డజంట్ వాంట్ ఎనీ మనీ. అందుకే ఆయన భోలా శంకర్ అంటాం శివుణ్ణి. ఎవరు ఏమిస్తే అది ఇచ్చేస్తాడు. ఎవరు ఏమి తనకిస్తారో దాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి ఇచ్చేస్తాడు కదండి. గుండు పాలు పోసినా, పెరుగు పోసినా, పండ్లు ముక్కలు పోసినా, అన్నం పోసినా, ఏం పోసినా అభిషేకంలో ఉండే కదమ్మా. సో జారిపోతాయి కదా. అది జారిపోతే మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాం, ప్రసాదంగా తీసుకుంటాం. అట్లా తస్య త్రినయన సమృద్ధిం తృణయత. అందులో ఈ మహాసంవర్తాగ్ని విరచయతి తీరాజన విధం. ఎట్లయితే ఈ ప్రళయకాల అగ్ని యాదుందో ఆ ప్రళయకాల అగ్నిని అమ్మవారికి మంగళహారతి అవుతుంది. దెర్ ఇస్ నో వండర్ దట్ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ది ది ప్రళయకాల అగ్ని టు బి హర్ మంగళహారతి. కాబట్టి ఇక్కడ తాదాత్మ్య భావన ఇంపార్టెంట్ ఫర్ పర్చుగెట్ ఆల్ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ గ్రేట్ హైట్స్. నేను వేరే, అమ్మవారు వేరే, ఆర్ దేవుళ్ళు వేరే అయినటువంటి వేరు భావంతో చేస్తే మనకు సంతోషం ఉండదు, బేజారు అవుతుంది, కోపం వస్తుంది, ఓ రకంగా దేవుళ్ళని తిడతాం. కాకుండా వెన్ యూ ఫీల్ వాట్ ఎవర్ టైమ్ ఇట్ ఈస్, వెన్ యూ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ యు ఆర్ దాట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ బొమ్మ కాదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనీథింగ్. గ్రాండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక రాజుగారు చిన్న నాప్కిన్ ఇచ్చి, పేపర్ లాంటిది ఒక చిన్న నాప్కిన్ ఇచ్చి, నన్ను కవర్ చేశారు మీరు, ఈ పండితుల ఆస్థానంలో ఎవరైనా నన్ను కంప్లీట్గా కవర్ చేస్తే వాళ్ళకి ప్రైజ్ ఇస్తాను అని చెప్పారట, అనౌన్స్ చేస్తారు. వాళ్ళందరూ ఈ రాజు ఏదో తిక్కబట్టింది, ఇచ్చిన క్లాత్ ఏదో చిన్న తుండు, మరి ఆయన్ని ఎలా కవర్ చేయాలని ఒక బుద్ధిమంతుడైన కవి ఏం చేశాడు, ఆయన అలా వెళ్ళి ఆ రాజుగారి ఫోటోకు కవర్ చేశాడు కంప్లీట్గా. అప్పుడు అందరూ ఆశ్చర్యపడి, ఇదేంటి ఫోటో చేస్తున్నావు అంటే, ఫోటోలో ఉండే రాజు నువ్వు ఒకటే కదా, కాదు అనుకో, నేను ఈ ఫోటో కాతో కొడితే ఏమనుకుంటాను. కాబట్టి ఆ పిక్చర్ పోర్ట్రేట్ నీదే, ఆ పోర్ట్రేట్కి నాకు వేస్తే నీకు వేసినట్టే వస్తుంది అనమాట అని రాజుగారు వీటి తెలివిగా అప్రిషియేట్ చేశారు. కథ ఉంది అట్లా. ఇక్కడ త్వం అనేటువంటి భావన చేశామంటే దెర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి. సో శివ ఇందులో ఏంటంటే శివుడి యొక్క కారుణ్య మహిమ అండ్ దేవి పార్వతి యొక్క మహిమ, రెండు మహిమలు కలిసి మనము తాదాత్మ్యం పొందినప్పుడు అటువంటి అనుభవం వస్తుంది అంటాడు. నిన్న చెప్పని మా మీనింగ్ వాడు చెప్తున్నా మీకు. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఎ న్యూ అవుట్లుక్ దట్ మహాసంవర్తాగ్ని నీరాజన విధిం. నీరాజనము అంటే ఏంటంటే చల్లపరచడం, టు కూలన్. సో అందుకోసం నీరాజన ఎందుకు చేయాలంటే టు కూల్ ద ఎఫెక్ట్. ఆర్ పూజ చేసిన తర్వాత అమ్మవారికి అయ్యవారికి కానీ దేవుళ్ళకి అనుకోనటువంటి బలం, అనుకోనటువంటి శక్తి వస్తుంది, అనుకోనటువంటి ఆకలి పుడుతుంది. కాబట్టి ఏ పూజ చేసినా కూడా నైవేద్యం అనేది కంపల్సరీ. ఏమండి? సో నైవేద్యం లేకుండా ఏమి చేయలేము. కాబట్టి ఏదో అంతో ఇంతో నైవేద్యం పెడితే దట్ బికాస్ మహాసనా, మహాక్షుతు మహాసన అని అమ్మవారికి ఆకలి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. మీరు ఏం పెడితే దాన్ని ఆకలి, దాంతో అమ్మవారు ఆకలి తీర్చుకుంటుంది.
ఆకలి తీర్చిన తర్వాత సంతోషం వస్తుంది కదా, దుఃఖం పోతుంది. మ్మ్. మసాలా తాగేదాన్ని, మసాలా దోశ తినే ముందు ఎలా ఉంటుంది మనస్సు, తినిన తర్వాత పాట పాడతారు కాఫీ వచ్చేంత వరకు. సో వేర్ ఈస్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ అంటే మసాలా దోశలో ఉంది. మ్మ్. ఇట్ ఈస్ అసనాద్ ఆహుతి విధి అంటారు. అసనము అటువంటి ఆహుతులు వేస్తూ ఉంటే అప్పుడు అవుతుంటుంది. సో ఎవరైతే ఆగా నేవే నేను అనుకున్నటువంటి భావన ఎప్పుడు ఉంటుందో వాళ్ళు సాధకులు. ఆ సాధకులకు ఈశ్వరుని కంటే ఉన్నటువంటి ఐశ్వర్యానికంటే మిన్నైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తుంది. ఐశ్వర్యం అంటే ఏంటమ్మా, పేపర్ నోట్స్ వస్తే తలకాయ నొప్పి. మ్మ్. మనశ్శాంతి కావాలి మీకు. యువర్ మైండ్ ఓరియంటేషన్ షుడ్ బి క్వైట్ డిఫరెంట్ అని చెప్పి ఇక ఈ శ్లోకం లోపల ఏమి అర్థం ఏంటంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వండర్స్ అట్ ది గ్రేస్ ఆఫ్ పరమేశ్వరి. అమ్మవారు ఎటువంటి ఆశ్చర్యాలు మనకు కలిగిస్తుందో మనకు తెలిసే లేదు. అయ్యో నేను అనుకోనే లేదే, నాకు ఇది వచ్చిందే అని ఆశ్చర్యపడుతుంటాం. కిమాశ్చర్యం, వాట్ సర్ప్రైజ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఇట్, that Nitya Devi, when you meditate upon her with a feeling of identity, the sadhaka will get all benefits and whatever problems he is running will be solved. సో మనకేమైనా పనులు కావాలి అంటే ఈ శ్లోకాన్ని తప్పకుండా చెప్పుకుంటూ ఉంటే దాని నుంచి తొందరగా ఫలితాలు వస్తుంది. అండ్ ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరిని మీరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని చూడలేదో వాళ్ళందరినీ మీరు కలుస్తారు. In fact, I happened to meet one sadhu who stays only in darkness. గుహల్లోనే. సో ఆయన పట్టుకొని వచ్చారండి. స్టేజ్ మీద ఫోకస్ లోట్ వేస్తుంటే అన్నారు, ఐ లివ్ ఇన్ డార్క్నెస్, ఐ కెనాట్ స్టాండ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లైట్, ప్లీజ్ పుట్ ఆఫ్ ఆల్ లైట్స్ అన్నారు. ఆ సాధు అండ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ వండరింగ్, ఎందుకంటే లైట్ ఫోకస్ చేయకండి లైటు, బట్ హీ గేవ్ ఎ వండర్ఫుల్ టాక్ ఆన్ శ్రీ విద్య. అంటే అవన్నీ కూడా మనకు we happen to meet so many Sri Vidyopasakas differently in Mysore when there was a conference on Sri Vidya. Anyway, ఈ అర్థమైపోయిందమ్మా శ్లోకం ఇది. నిత్యాదేవి యొక్క ప్రభావము. ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ దట్ నిత్యాదేవి షోడశికా రూప అవైలబుల్ ఇన్ 16 రూపాస్, then you will be getting the richness, a richness which is even more powerful, more in quantity and quality than that of what Shiva has got. సో అందులో కూడా ఏంటి, ఇందులో శివుడి యొక్క కారుణ్య మహిమ అండ్ పార్వతీదేవి యొక్క మాతృభావ సౌందర్యం అన్నీ కలిసిపోయి మనకు అనుకోనటువంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయాలు జరుగుతుంది. 31 చదువుతారని ప్రసాద్ గారు. చతుషష్ట్యాతంత్రై చేయాలి మనం. చెప్పండి. చతుషష్ట్యాతంత్రై చతుషష్ట్యాతంత్రైః సకలమతి సంధాయ భువనం. 2 సార్లు చెప్పండి, నేను చెప్తాను. మీరు చెప్తారా? ఓకే. చతుషష్ట్యాతంత్రై చతుషష్ట్యాతంత్రైః చతుషష్ట్యాతంత్రైః సకలమతి సంధాయ భువనం. సకలమతి సంధాయ భువనం. సకలమతి సంధాయ భువనం. సకలం అతి సంధాయ కదా, సకలం అతి సంధాయ భువనం. ఉందా అతి ఉందా? సకలం అతి. మీరు అప్పి చేసేసారు, అర్థం మారిపోతుంది. సకలం అతి సంధాయ భువనం. సకలమతి. స్థితః తత్తత్ సిద్ధి ప్రసవ. స్థితః తత్తత్ సిద్ధి ప్రసవ. స్థితః తత్తత్ సిద్ధి ప్రసవ. పరతంత్రైః పశుపతిః. పరతంత్రైః పశుపతిః. పరతంత్రైః పశుపతిః. పునః త్వన్నిర్బంధాత్. పునః
त्वन्निर्बन्धात् पुनः पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिलपुरुषार्थैकघटना अखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रम् स्वतन्त्रं ते तन्त्रम् स्वतन्त्रं ते तन्त्रम् क्षितितलमवातीतरमिदम् क्षितितलमवातीतरदिदम् क्षितितलमवातीतरदिदम् చదివేసండి మీరే శ్లోకాన్ని. चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनम् स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम्. ఇందులో ఏంటంటే శివుడు ఏం చేశాడంటే 64 కళలు పెట్టాడు. అతి సంధాయ భువనం. He has tied up the entire worldly life with immense attractions. If you go to city, you are lost. And your time is lost, your money is lost, everything is lost. Because you love all those things one or the other. కాబట్టి శివుడు ఏం చేశాడంటే he has created 64 tantras and fix them in all the bhuvanas, 14 bhuvanas, 7 lokas he has fixed up. దాని జతకు సెకండ్ లైన్లో స్థిత తత్తత్ సిద్ధి ప్రసవ పరతంత్రై పశుపతి. ఆ పశుపతి ఏం చేశాడంటే, పశుపతి అంటే పశు మీన్స్ అనిమల్స్. అనిమల్ అంటే అర్థం ఏంటండి? బీస్ట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. బీస్ట్ శబ్దానికి ఏంటి అర్థం? ఇంకే దున్నపోతు పడినట్టు పడతావే అంటారు, తిడతావు కదండి. ఎవరిన మీద పడితే ఇదే దున్నపోతు పడినట్టు పడతావు అని. అంత దున్నపోతు బీస్ట్. కాబట్టి ఆ బీస్ట్ నేచర్ లేకుండా డెలికేట్గా ఉండడం. కాబట్టి ప్రపంచంలో ఒకటి కాకపోతే ఇంకొక దానితో ఇరుక్కుపోతారు కదా అందరూ తంత్రాలతో. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి పిచ్చి పేకాట ఆడతారు, తాగుతారు, సినిమాలకు పోతారు, డ్రామాలు చూస్తారు, అస్తమానం ప్రయాణం చేస్తారు, ఇంకోరి దగ్గరే ఉంటారు కదండి. సో దిస్ వే పీపుల్ ఆర్ ఆల్ ఎన్గ్రాస్డ్ ఇన్ వన్ ఆర్ ది అదర్ అట్రాక్టివ్ లౌడ్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద వరల్డ్. కానీ శివుడు ఇరికిచ్చేదే కాకుండా హీ హాజ్ ఆల్సో గివెన్ ది మీన్స్ టు గెట్ వన్ సెల్ఫ్ లిబరేటెడ్. వాట్ ఆర్ దోస్ మీన్స్? పురుషార్థ ఏక ఘటన. హీ హాజ్ గివెన్ యూ ది ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలను సిద్ధింపచేయడానికి అనుకూలమైనటువంటి తంత్రాలను ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద తంత్రం? శ్రీ విద్య. సో శ్రీ విద్యను సృష్టించింది కూడా పరమాత్ముడు శివుడే. కాబట్టి ఏదో ఒక ట్రీట్మెంట్ చూపించాలి కదా. డయాగ్నోసిస్ ఏంటి? ప్రపంచం అంతా ఫుల్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్. అంగడికి పోతే మీకు ఏది వద్దు చెప్పండి, అంగడిలోని పదార్థాలు అన్నీ కావాలనుకుంటాం. అన్నీ కావాలా అనిపించేటట్టుగా అన్ని వస్తువులు చేర్చి షాప్లో డిస్ప్లే చేస్తాడు. He will not keep anything that is not wanted by anybody who visits. కరెక్ట్ కదండి? సో మొత్తం అన్నీ అలా ఉంటుంది. కాకుండా వాటిని అన్నిటినీ జయించి ఆ విద్యలు ఈ ప్రాపంచిక సుఖాలకు కట్టుబడకుండా ఉండడానికి కోసం 4 పురుషార్థాలు చెప్పాడు. అదేంటంటే తంత్రము స్వతంత్రము. అంటే ఆయన తంత్రం ఏంటి? శ్రీ విద్యా తంత్రం. సో శ్రీ విద్య అనేటువంటి గ్యాడ్జెట్స్ మన చేతిలో పెట్టి మనల్ని ఇటువంటి అట్రాక్షన్స్కి లోను కాకుండా మన పనులు చేసుకుంటా. సరిగ్గా గురువారం మంగళవారం అమ్మవారి దగ్గర కూర్చుందాం అనుకున్నాము నువ్వు, కానీ అది కూర్చుంటే అమ్మవారి యొక్క పురుషార్థైక ఘటన. అదే శ్రీ విద్యోపాసన. దీని ద్వారా
ఈ టైం లోపల వీఆర్ ఏబుల్ టు గ్యాదర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హోప్, నాలెడ్జ్ అండ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్. అవునా అండి? నాకేమొస్తుంది. సో ఈ టైంలో కూర్చున్నామంటే ఏముంది? పునః త్వన్నిర్బంధాత్ అఖిల పురుషార్థ ఏక ఘటన స్వతంత్రం తే తంత్రం. నీవు బాంధవ్యాలు అండ్ బంధనాలు ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చినా కూడా బికాజ్ యువర్ ఎ పశుపతి. సి హౌ డు యూ కంట్రోల్ అనిమల్? తాడుతో ఒక గూటాన్ని కట్టేస్తాం, అంతేనా? మన మెడకు తాడు లేదు, కానీ సంసారము తాడు. సంసారం అనే తాడు అనే గూటానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కట్టేయబడుతుంది. ఎక్కడ పోయినా మన ఇల్లు జ్ఞాపకం వస్తుంది. నమ్మూరే వాసి అంటాము. నేను చెప్పా కదా, ఒక అతను గ్రాండ్ ట్రంక్ ఎక్స్ప్రెస్లో కంఫర్టబుల్ బెర్త్ తీసుకొని నిద్ర లేకుండా కూర్చున్నాడు ఆయన రాత్రి. అంటే అప్పుడు అడిగాను, ఏంటయ్యా స్వామి అందరు నిద్రపోతున్నారు, పడుకోలేదు, ఎందుకు కూర్చున్నావు అలా అని అడిగితే, సార్ నాకు నా బెడ్రూమ్లో మాత్రమే నిద్ర వస్తుంది సార్ అంటాడు. బెడ్రూమ్ నిద్రిస్తాం గ్రాండ్ ట్రంక్ ఎక్స్ప్రెస్కి. So he spent 2 nights to reach Delhi, not at all lying down in the bed in the night. బెడ్రూమ్ లేదట అక్కడ. బెడ్రూమ్ పడబోదు ఎక్కడ వస్తుంది? కాకుండా తే తంత్రం స్వతంత్రం. లోకల్లో అంటే చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్, పర్సనాలిటీస్. యా, నేను ఈ టికెట్ కలెక్టర్ ఎక్కడ తెస్తాడు బెడ్రూమ్? యూ వాంట్ బెడ్రూమ్ టు స్టే, యూ డోంట్ ట్రావెల్ అట్ ఆల్ ఇన్ ట్రైన్. ఇంకొకతను చెప్పాడు, యాక్చువల్లీ ది గ్రాండ్ ట్రంక్ ఎక్స్ప్రెస్ వాజ్ రన్నింగ్ విత్ 110 km/h. 2 hours రన్ అవుతాయి కానీ స్టాప్ అవ్వదు ఆ రోజుల్లో. అతను ఎప్పుడు గడియారం చూస్తే ఇంత స్లోగా పోతుంది అంటే, తలకాయ 110 km స్పీడ్లో పోతుంటే నువ్వు స్లో అంటావేంటి? ఎప్పుడు చేరుతున్నావు? ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూర్చుంటారు ట్రైన్ లోపల. ఏం చేస్తుంది అమ్మవారు అంటే ఘాటు కట్టేసినట్టు అనమాట. అంటే మనం పశువులు అంటే ఏంటి? పశువులు కంట్రోల్ చేయాలంటే దాన్ని కట్టేస్తారు. కానీ ఆ కట్టు విప్పినప్పుడు ఆ పశువులకు వచ్చిన ఫ్రీడమ్, సంతోషం చూసుకో. ఆవు కట్టేసినప్పుడు కానీ అనిమల్ కట్టేసినప్పుడు అలా పడి ఉంటుంది. ఈ కట్టేసింది ఈ నాటు తీసేస్తే ఎంత సంతోషమో, పరిగెత్తి జంప్ చేసుకుని పోతుంది దూడ. కాబట్టి అటువంటి జంప్ చేసుకొని పోయేటువంటి ఆ స్వతంత్రాన్ని శ్రీ విద్య ఇచ్చేస్తుంది. యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ శ్రీ విద్య హియర్. స్వతంత్రం తే తంత్రం. అండ్ ఎందుకంటే క్షితితలం అవాతీతరమిదం తంత్రం. ఈ భూలోకంలో అట్రాక్షన్స్కి వాటికి వీటికి కట్టుబడకుండా కంప్లీట్గా దాని నుంచి రిలీఫ్ పొంది we will be able to go up to the heights of Shiva's Ayudyam. చతుష్షష్టి. ఎందుకంటే పరమాత్ముడు ఏం చేశాడు? ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒకటి పెట్టేసి అందరినీ కట్టేశాడు కదండి. అంతేనండి. ఇప్పుడు ఎందుకు చక్కగా ఎప్పుడు కంప్యూటర్ మీద కూర్చొని ఆఫీస్ పని చేస్తుంటే ఏమంటారు? అమెరికాలో పీపుల్ ఆర్ వర్క్ ఆల్కహాలిక్ అంటారు. ఈ వర్క్ ఆల్కహాలిక్ అంటే తాగిన వాడు పడ్డట్టు వాడు వింటారు కంప్యూటర్ దగ్గర. చేయలేరు, ఇంకా సరిపోదు. ఇంటికి కూడా తెచ్చుకొని రాత్రి 12 గంటలకు చదువుకుంటూ ఉంటారు. I mean, this is the tendencies these days with all increased technology and all these things. ఆ రోజుల్లో మా నాన్న ఆఫీసర్లు 10 to 4 మాత్రం ఉండేవాళ్ళు ఆఫీస్లో. 10 to 4 5 ఉండేవాడు. ఒకవేళ ఇంకా 10 ఉంటే వాడు జవాను టపాలు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టేవాడు. పొద్దున మళ్ళీ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. దే హ్యాడ్ సమ్ ఫ్రీ టైమ్ టు డూ సమ్ రిలీజియస్ మా ఫ్యామిలీ ప్రోగ్రామ్స్ కదండి. ఏముంది, పొద్దున ఇద్దరు 4 వర్క్ వెళ్ళిపోతారు కదా. పిల్లవాళ్ళని కూడా నర్సరీ పెడతారు. ఎవరికి ఏముంది ఇక్కడ? నోబడీ ఈజ్ హ్యాపీ. అవునా? ఐఎమ్ కరెక్ట్? సో అది నిజమండి. మీ ఫ్రీ టైమే లేదు కదా. అందుకే స్వతంత్రం తే తంత్రం క్షితితలవాతీతరయుధం. సో ఎక్కడైతే కష్టం ఉందో అక్కడే సొల్యూషన్ ఉంటుంది.
ఒక స్వామీజీ చెప్పేవాడు, ఒకవేళ ఏదైనా పురుగు కుట్టిందంటే ఆ పురుగు కుట్టిన దానికి విడుదల కోసం ఆ జల్లెడ చెట్లు లాంటివి ఉండే ఉంటారు. ఆ జల్లెడ పాలు పోస్తే ఆ పురుగు ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది అని. అలాగా ఇక్కడ స్వతంత్రం తే తంత్రం క్షితితలం అవాతీతరదిదం. సో భూమిపై ఆయన శ్రీ విద్య అనేటువంటి స్వరూపం లోపల ఆ అమ్మవారు అవతరించి ప్రజలను తన పక్క తిప్పుకొని వాళ్ళను ముందుకు పంపిస్తోంది. అందుకే ఫస్ట్ శ్లోకంలో ఏమన్నాడు శంకరాచార్యులు? ప్రణంతుం వా స్తోతుం వా కథమపి అకృతపుణ్య ప్రభవతి అంటే. కృతపుణ్య అకృతపుణ్య శంకరాచార్యుల కాయినేజ్ ఇది. కృతపుణ్య అంటే పుణ్యం చేసేవాడు, అకృత పుణ్యం అంటే పుణ్య అంటే పుణ్యమే చేయడు. ఉన్న పుణ్యాన్ని వాడుకుంటాడు. వరకు వెహికల్ పోతూ ఉంటుంది, పెట్రోల్ అయిపోతే వెళ్ళిపోతారు. కాకుండా చతుషష్ట్యా తంత్రై. ఇంకేమైనా చెప్తారండి? క్వశ్చన్ ఉందండి మీకు? ఎనీ డౌట్ హియర్? శివుడు తాను ప్రపంచంలో పుట్టిన వాళ్ళకందరికీ పశువులు కదా, పశుపతి. హీఈస్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ పశువుస్ ఇన్ ద వరల్డ్. అంటే ఈ ప్రపంచంలో పుట్టే వాళ్ళందరూ పశువులే. ఏదో ఒక అట్రాక్షన్ పెట్టుకొని దానిలో ఏలాడుతూ ఉంటారు. కాకుండా ఇలాంటి స్పిరిచువలిస్టిక్ యాటిట్యూడ్ పెట్టుకొని కొంత ఉపాసన చేసుకుంటే వాళ్ళకి, అందుకే లలితా శాస్త్రంలో పురుషార్థప్రదా స్వతంత్ర సర్వతంత్రేసి దక్షిణామూర్తి రూపిణి అని లలితమ్మ ఏమంటుంది? పురుషార్థప్రద అంటే ఈ పురుషార్థాలను చదువుకుంటూ ఉంటే, ఫాలో అవుతూ ఉంటే, అటువంటి ఫాలో అవడానికి తగ్గమైనటువంటి బుద్ధిని ఎవరిస్తారు? ఈ కార్తీక మాసంలో ఏమేమో చేయమంటారు. ఎన్ని రకాల పూజలు, ఎన్ని రకాల దానాలు, ఎన్ని రకాల అభిషేకాలు. ఈ కార్తీక మాసం ఆఫ్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి షష్ఠి కదా. సో అంత పురుషార్థాన్ని ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు కాబట్టి ఎవరైతే ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటారో ఈ సంసార బంధనలు, రుణ బాధలు ఇలాంటివన్నీ తగ్గుతుంది వాళ్ళకి. అండ్ మనస్సు కూడా ఓరియంట్ అయిపోయి దేవుడి మీదనే మనసు నిల్చుంటుంది. పొద్దున్న లేస్తూనే అందరూ తిట్టుకుంటూ లేస్తారు కదా, గడియారం చూస్తారు, పరుపు మీద ఉన్నంత వరకు హాయిగా ఉంటారు. ఒకసారి కళ్ళు తెరిచి పంచం దిగిన తర్వాత అయ్యో టైం అయిపోయింది. ప్రతిసారి టైం అయిపోయేంత వరకు ఎందుకు పడుకోవాలి మనం? కాబట్టి ఏమడిగినా టైం లేదు. అందరికీ ఒకటే టైమే, కానీ టైం పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ మంత్రం చదువుకుంటూ ఉంటే ఏం చేస్తారు? మనకి అటువంటి లక్ రావాలి అంటే, సిద్ధి కావాలి అంటే, సైడ్ అట్రాక్షన్స్లో ఓవర్కమ్ అవ్వాలంటే ఈ శ్రీ విద్యోపాసన ఒక మెథడు. దాని నుంచి మనకు వచ్చే బంధాలన్నీ తొలగిపోతుంది. దాన్నే శివుడి దగ్గర ఏం ప్రార్థిస్తాం? త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోముక్షీయమామృతాత్ కదండి. సో అక్కడ ఓ శివ, నీవు మృత్యువు నుంచి నన్ను అమృతాత్, మృత్యువు నుంచి నన్ను విడుదల చేయు, కానీ అమృతత్వాన్ని నుంచి మాత్రం నన్ను దూరం చేయక. సో యూ ప్రొవైడ్ మీ అమృతత్వం అండ్ యూ జస్ట్ రిమూవ్ మీ ద బంధనాలు. ఈ బంధనాలు తెంపుకోవడానికి కాశీ, రామేశ్వరము ఇలాంటివన్నీ తిరుగుతుంటారు. వై డూ గో టు ఆల్ దోస్ డిఫరెంట్ సైక్రెడ్ ప్లేసెస్? పోతే ఆ వాతావరణం, నిన్న పొద్దున హరిద్వార్లో నిన్న సాయంత్రము ఇవాళ పొద్దున 2 రకాల అమ్మవారికి ఆ నదికి పూజలు చేస్తారట. ఈ పంజాబీస్ ఎవరో వాళ్ళు వచ్చి సో పొద్దున 2 సార్లు సమ్ నేమ్స్ ఈజ్ టోల్డ్. అంటే గంగమ్మకి పూజలు చేస్తారు. ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక రకమైన పూజ ఉంటుంది. సో అర్థమైపోయింది కదండి. లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ వన్. శివ శక్తి చెప్పండి. శివ శక్తి కామ క్షితిరథ
कामः क्षितिरधा कामः क्षितिरधा शीतकिरणः विसीतकिरणः विसीतकिरणः वरोहंसः शक्रः स्मरोहंसः सक्रः स्मरोहंसः सक्रः तनु च परामारहरयः तदनुचरपरामारहरयः तदनुचरपरामारहरयः अमीहृल्लेखाभिः तिसृभिः अमीहृल्लेखाभिः स्तिसृभिः अमीहृल्लेखाभिः स्तिसृभिः अवसानेषु घटिताः अवसानेषु घटिता अवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णाः ते भजन्ते वर्णास्ते भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् जननि नामावयवतां तव जननि नामावयवताम् సో ఇప్పుడు దీనిలో లలిత త్రిశతిలో వచ్చేటువంటి సీక్రెట్స్ అంతా చెప్పేశారు. అంటే శ్రీ విద్య పంచదశాక్షరి మహావిద్యాన్లో ఉన్నటువంటి 15 బీజాక్షరాలు కూడా క్లబ్ చేశారు. సో ఆ బీజాక్షరాలంతా అమ్మవారి యొక్క స్వరూపం. అండ్ దీన్ని ఏమంటారంటే సౌభాగ్య పంచదశి అంటారు, షోడశి అంటారు. షోడశి కళ అంటే సౌహు బీజం కలిసిపోతుంది. అటువంటి షోడశి శ్రీ మహా త్రిపుర సుందరి విద్యను ఈ శ్లోకంలో చెప్పుకున్నారు. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళు గాయత్రి ఉపాసన చేయకపోయినా 3 రెట్లు ఫలం ఉండేటువంటి అవకాశం ఉందన్నమాట. తే తవ జనని నామావయవతాం వర్ణాః భజంతే. That means the deities in the first 3 lines of stanza and many others indulge in performing the japa of the bijaksharas which constitute the పంచదశాక్షరి. కానీ అమ్మవారు ఏం చేస్తుందంటే అలా ఉపాసన చేసే వాళ్ళకి అందరికీ ఆ శ్రీ విద్యా మంత్రానికి యాడ్ చేయడానికి సౌహ బీజం కలుగుతుంది. సో ఆ సౌహ బీజం నుంచి ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తారో వాళ్ళకి ఆ శ్రీ విద్యా ప్రభావం చేత ఈ భవబంధాలు ఉన్నా కూడా స్లోగా డిటాచ్ అయ్యి మనశ్శాంతి పొందుతారు. అందులో ఇక్కడ 12 మంది శ్రీ విద్యోపాసకులు ఉన్నారు. లోపాముద్ర ఈజ్ ఆల్సో వన్ హూ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ శ్రీ విద్యా సెల్ఫ్. అండ్ అమ్మవారు లోపాముద్ర అమ్మవారిని పూజిస్తే షీ బికమ్స్ మోర్ హ్యాపీ. లోపాముద్రార్చితాయై లలితాంబికాయై నమః అని ఆ లోపాముద్ర అర్చన చేస్తుందని సంతోషపడేవాళ్ళు. సో ఇప్పుడు మనం 33 చేసుకున్నాం. అబ్బాయి సఫిషియెంట్లీ స్పెండ్ లాస్ట్ టైం. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ టైం అడగండి నన్ను, లెట్స్ డిస్కస్. 33 చెప్తారండి. స్మరం యోనిం లక్ష్మీం స్మరం యోనిం లక్ష్మీం స్మరం యోనిం లక్ష్మీం త్రితయమిదమాదౌ తవ మనోః త్రితయమిదమాదౌ తవ మనోః త్రితయమిదమాదౌ తవ మనోః నిధాయ ఏకే నిత్యే నిధాయైకే నిత్యే నిధాయైకే నిత్యే నిరవధి మహాభోగ రసికాః నిరవధి మహాభోగరసికాః నిరవధి మహాభోగరసికాః భజంతి త్వాం చింతామణి గుణ నిబద్ధాక్షవలయాః భజంతి త్వాం చింతామణిగుణనిబద్ధాక్షవలయాః భజంతి త్వాం చింతామణిగుణనిబద్ధాక్షవలయాః శివాగ్నౌ జుహ్వంతః శివాగ్నౌ జుహ్వంతః శివాగ్నౌ జుహ్వంతః
సురభిఘృతధారాహుతిశతైః సురభిఘృతధారాహుతిశతైః సురభిఘృతధారాహుతిశతైః. సో ఇక్కడ ఎంత బాగుందంటే దీన్ని చదువుకున్నాం అనుకుంటే దీన్ని చితి వీరందరూ చూసి స్మరం యోనిం లక్ష్మీం అంటే ఈ మంత్రము హకారంతో మొదలైంది. మన్మథ లక్ష్మీ బీజాలతోనూ ఈ కాది విద్యను అంటే పంచదశి మంత్రాన్ని అక్షమాలగా జపిస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి కామధేనువులు కూడా పాలధారలు కర్మఫలాలు పాలధార చేత ఇచ్చి శివాగ్నియోలో హోమం చేస్తూ పరబ్రహ్మాన్ని మహానందోహాన్ని ఆసక్తి కలిగి పొందపాదాలిస్తారు. సో ఇందులో అమ్మవారికి ఎలా ఆరాధించాలి అనేటువంటి మెథడాలజీ అన్ని చెప్పాడు. అమ్మవారు ఎలాంటంటే షీఈస్ కాల్డ్ అపార సౌందర్య రాశి, నిరవధిక మహాభోగ రసిక, అపరిమిత కరుణామోద రసిక అమ్మవారు. అటువంటి అమ్మ నీవేం చేస్తున్నావంటే నీ నీ సౌందర్యానికి మొదలు లేదు, అంతం లేదు. ఏ కాస్మెటిక్ అమ్మవారికి అక్కర్లేదు. న్యాచురల్లీ షీఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. సినిమా యాక్టర్లు ఓడంత మేకప్ చేసుకుంటారు. సినిమాలో చూసి మళ్ళీ దారిలో పోతూ చూస్తుంటే మీకు అసహ్యం వస్తుంది. ఈవిడైనా అక్కడ అట్లుంది అనుకుంటారు, ఈయనైనా అట్లున్నాడని. ఇట్స్ ఆల్ మేకప్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఆ మేకప్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేసే పని. కాకుండా అమ్మవారు ఎవరు అంటే షీఈస్ న్యాచురల్లీ వెరీ బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఈ ఈ శ్లోకాన్ని చక్కగా హైలీ డివోటెడ్గా ఉన్నటువంటి ఉపాసకులు పదే పదే అమ్మవారి యొక్క తృప్తి కోసం చేస్తుంటారు. అండ్ ఇందులోపల క్లీం శ్రీ అనేటువంటి 2 బీజాలు ఉన్నాయి. అది ఒకటి భువనేశ్వరి బీజము, ఇంకోటి లక్ష్మీ బీజము. ఈ 2 కలిపి అలా అమ్మవారు యొక్క ఆ రోజుని తిప్పుతూ ఉంటే వాళ్ళకి అనుకున్నటువంటి ఐశ్వర్యము, సంపద, మనశ్శాంతి, ఆరోగ్యం. కాబట్టి ఈ బీజాక్షరాలు తవ మనో అన్నాడు. తవ మనో అంటే నీ మంత్రాలు, మనస్సు అంటే మంత్రం. నీ మనస్సును నీ మంత్రాన్ని మనస్సును లగ్నం చేసి ఎవరైతే చెప్పుకుంటూ ఉంటారో అప్పుడు వాళ్ళకి తగినటువంటి రివార్డు అమ్మ నీవు ఇస్తున్నావు అంటాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే నిరవధి మహాభోగ రసికా సురభి ఘృతధారాహుతి త్వాం జుక్వంతా భజంతి. ఇంకొంతమంది ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు చక్కగా ఉపాసనంతా శివ ఇలాంటి మంచి నెయ్యి ఆహుతులు వేసి నిన్ను తృప్తిపరుస్తూ ఉంటారు. ఇంకొంతమంది ఉపాసకులు నీకు శివ నెయ్యి వేసి నీ యొక్క శివాగ్నిని అంటే నెయ్యి వేస్తున్న కొద్దీ అగ్ని చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది కదండి, పొగ ఉండదు. పొగ లేకుండా అలా ఆనందంగా ఉండాలి, అగ్ని వండాలి అంటే ఆహుతుల్ని నెయ్యి వేస్తుంటాం. అందుకే ప్రతి ఒక్క ఆహుతికి నెయ్యి కలుస్తూ ఉంటుంది. అది అటువంటి వాడికి శివాగ్ని. సో దట్ వర్షిప్ ఆఫ్ గాడ్స్ లలిత, షీఈస్ ఆల్వేస్ కైండ్ అండ్ కంపాషనేట్. అండ్ మోరోవర్ బికాజ్ అమ్మవారు ఈజ్ నిత్యస్వరూపిణి and you see she is having that vidya. And 33rd, 71, 84, 87, 99 శ్లోకాస్లో అమ్మవారిని ఏ రీతిగా ఉపాసిస్తే డబ్బులు వస్తాయి, ఐశ్వర్యం వస్తుంది, ఆరోగ్యం వస్తుంది అనేటువంటి పాయింట్ని మన వాళ్ళందరూ కనుక్కొని వ్యాఖ్యానంలో చెప్పేశారు. జ్ఞాపక నంబర్ రాసుకోండి. ఐశ్వర్యాని కోసం 33, 71, 84, 87, 99 శ్లోకాలు వచ్చినప్పుడు చెప్పుకుందాం. ఈ శ్లోకాలను చెప్పుకుంటూ ఉంటే మహాలక్ష్మి శ్లోకాలు ఇవి. డొనేషన్స్, ఫండ్ రైజింగ్ ఈజీ అయిపోతుంది.
చిన్మయ వాళ్ళు ఫండ్ రైజింగ్ చేయాలండి, తక్కువ వస్తుంది అంటే వాళ్ళకి చెప్పారు. ఈ లక్ష్మి రావడానికి 8 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఆ 8 శ్లోకాలు ఎవరైతే ఫండ్ రైజింగ్ కమిటీ చేరున్నాడో వాళ్ళ కోసం ఇది చెప్పండి, ఆటోమేటిక్గా వచ్చి పడుతుంది అని చెప్పారు. అట్లా ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలన్నీ అవుతుంటే, ఎందుకంటే అమ్మవారు ఎక్కడ స్వాధిష్టాన అగ్నిలో ఉంటుంది, అండ్ అప్పుడు అమ్మవారికి తృప్తి అవుతుంది. అండ్ మోరోవర్, వై వై ఘీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఘృతే లోకా ప్రతిష్ఠితా, లోకాలన్నీ నెయ్యిలో దాక్కుని ఉంటాయి అన్నమాట. సో నెయ్యిలో దాక్కుంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా. అండ్ ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే మొత్తానికి ఏ రీతిగా అమ్మవారిని ఉపాసన చేస్తే మనకు ఫేవరబుల్ ఉంటుందో అది కూడా లలితా సహస్రం చెప్పారు. రహోయాగ క్రమారాధ్య త్రికూట హ్రీంకారి మూలమంత్రాత్మిక మూలకూటత్రయకళేవర శ్రీమద్వాగ్భవం కూటైక స్వరూపముఖమంగజ కటిపర్యంత మధ్యకూటస్వరూపిణి శక్తికూటైకతాపన్న కట్యధో భాగధారిణి. ఇలాంటి మంత్రాలతో అమ్మవారికి ఆనందంగా అవధి లేకుండా బ్రహ్మానందంగా ఈ నామాలు చెప్పుకుంటూ అమ్మవారిని తృప్తిపరుస్తారు. అంటే ఏ రీతిగా మనం ఫోకస్ చేస్తే ఆ రీతిలో ఆ అమ్మవారు ఎలా వచ్చి కాపాడుతుంది తప్పకుండా అనేటువంటి దృష్టి ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తూ వచ్చాడు. సో ఐ థింక్ నెక్స్ట్ వీల్ టాక్ అబౌట్ 33 మోర్ యువర్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ ట్యూస్డే. భోజనం చేయలేదు పాప ప్రసాదరావు గారు, భోజనం చేయకుండా వచ్చి కూర్చున్నారు. ఓం స్వస్తి చెప్పండి. ఓం స్వస్తి. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ఓం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీమాతృచరణారవిందార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీమాతృచరణారవిందార్పణమస్తు. ఓం తత్సతు. తతు. హౌ డు యూ లైక్ అమ్మవారిది? ఓ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఎమోషనల్లీ కనెక్టెడ్ అండి. ఇప్పుడు ఇంకా అసలు బాగా చదువుతుంటే నాకు బాగుంది. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ గుడ్. అమ్మవారి కరుణ మీ మీద బాగుందండి. నేర్చుకోగలగడం అనేది లక్కీగా నేను ఒక ఫస్ట్ శ్లోకం ఒక్కటే నేను స్టార్ట్ చేశాను ఇంట్లో. అనుకోకుండా 2-3 ఒక వారం చదువుతున్నాను, మీరు మీట్ అయ్యారు అనుకోకుండా. నాకు అదే విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి అట్లీస్ట్ ఒక 100వ శ్లోకం. when we complete సౌందర్య లహరి you will see more and more changes, positive. ఒక రకమైనటువంటి ఆహ్లాదం ఉంటుంది మనసు లోపల, దాని నుంచి మనం బాగుంటుంది. చదివినప్పుడు నాకు అది ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. get the vibrations done. ఓం తత్సతు చెప్పండి, కంక్లూడ్ చేద్దాం. ఓం తత్సతు. ఓం తత్సతు. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీమాతృచరణారవిందార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీమాతృచరణార్పణమస్తు. ఓం తత్సతు. తతు. గుడ్. విల్ మీట్ ఆన్ ట్యూస్డే అగైన్. థ్యాంక్ యూ. ఈ సండే కెమిస్ట్రీ మీద ఉపన్యాసం ఉంది, అటెండ్ అవ్వండి. ఓకే ఓకే. ఫ్లైయర్ వచ్చిందా మీకు? వచ్చింది కదా ఫ్లైయర్? పెడతారా ఇలాగా? నాకేం అంటే గ్రూప్ లో పెట్టారా? లైక్ గ్రూప్ లో ఉంది, నాలుగు నేను పంపిస్తానులే. సండే కెమిస్ట్రీ ప్రొఫెసర్ ఉంది, తర్వాత నారాయణీయం 17th, అవి 2 పంపిస్తాను. యూ సర్క్యులేట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఓకే అండి. షూర్. షేర్ టు ఫ్రెండ్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చేరుతారు. పుణ్యం చేస్తుంటే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. అదే లేకపోతే మళ్ళీ ఎక్కడో వేరే చోట తిరుగుతుంటారు కార్లో. గుడ్ నైట్. నైట్.